हाय फ्रेंड, अमारा B4 टेलर में तमारू स्वागत है। तो मित्रों आज आप फूल फिटिंग शर्ट कटिंग करता शीखीशुं बरोबर। तो मित्रों फूल फिटिंग शर्ट जो कटिंग करवू हो तो मित्रों आप कई रीतनु कटिंग करवू ए तमने हूँ परफेक्ट रीते समझावीश बरोबर। और मित्रों बीजू के घणा लोकोने घणी जग्याए अमुक जग्याए शर्ट में प्रॉब्लम थती होय छे। तो मित्रों कई जग्याए प्रॉब्लम थती होय छे ए पण हूँ तमने समझावीश અને શું કરવાથી પ્રોબ્લેમ દૂર થઈ જાય તમારી એ પણ હું તમને સમજાવીશ બરોબર। તો મિત્રો આજના વિડીયોમાં બના રહેજો। તો મિત્રો તમને ખાસ એટલે ખાસ તમને હું એ વાત કહેવાનો છું કે તમારે ઘણા લોકોને શર્ટ કટિંગમાં પ્રોબ્લેમ અમુક જગ્યાએ થતી હોય છે, પણ મિત્રો આજે આપણે એ પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કરીશું કે શું કરવાથી પ્રોબ્લેમ સોલ્વ दूर થઈ જાય બરોબર। તો મિત્રો चलो वीडियो ने शुरू करिए। तो पहला तो मित्रों तमे आनु माप समझी लेजो। तो मित्रों शर्टनी जे लंबाई है, शर्टनी जे लंबाई है ए से मित्रों 26 केटली 26 बरोबर। 26 अने 2 पॉइंट एने 26 कहेवाय बरोबर। और मित्रों यानी जे छाती है ए से मित्रों 31.5 केटली 31.5 अने यानी जे कमर है ए से मित्रों 28 नी केटलानी 28 नी अने 16.5 से शोल्डर केटलानु 16.5 शोल्डर अने 22 नी से बॉय यानी केटलानी 22 नी। तो मित्रों आ शर्टनु माप हतुं बरोबर। तो मित्रों तमारे शुं करवानुं छे, पहेला तो तमारे आ रीतना एक सीधुं निशान आ रीतना करी देवानुं बरोबर, आ रीतना बरोबर। मित्रों एक आज धारी है त्यांथी आपणे केटलुं करीशुं 2.5 થી 2.5 केटलुं 2.5 को तो 2.5। जो व्यक्ति वधारे जाडो होय तो मित्रों अहींया तमारे 2.5 पण राखो तो पण चाले, अने जो वधारे पड़तुं कापड़ ओछुं पाछळथी जो बचे एम होय तो मित्रों 2 पण राखो तो पण चाले, पण आपणे व्यक्ति प्रमाणे अहींया राखवुं बरोबर। तो मित्रों आपणे राखीशुं 2.5 जेटलुं बरोबर, आ रीतना सीधो एक मित्रों आ रीतना निशान करी देवानुं। रेडी मित्रों आ निशान थई गयुं। तो मित्रों हवे आपणे जे मैं तमने माप कीधुं हतुं ए प्रमाणे आपणे हवे स्टेप बाय स्टेप आ रीतना हूँ तमने बतावीश बरोबर। तो मित्रों पहला तो आ जे निशान आपणे कर्युं छे त्यांथी आपणे पट्टीने आ रीतना राखवानी छे बरोबर। तो मित्रों अहींयाथी आपणे राखीशुं केटलुं तो के 2 केटलुं 2 बरोबर, अहींया 2 राखीशुं बरोबर। मित्रों हवे आपणे शुं करीशुं ए 2 राख्या पछी आपणे अहींयाथी जे एनी लंबाई छे ए आपणे निकाळीशुं बरोबर। तो मित्रों एनी जे लंबाई हती ए हती 26.5 केटली 26 अने 2 पॉइंट एटले आपणे मित्रों अंदर 1.5 इंच वधारे राखवानुं छे बरोबर। तो मित्रों 26.5 अने 1 इंच राखो एटले केटलुं थाय 27.5 बरोबर, अने अर्धो इंच बीजू एटले 28.5 केटलुं 28.5 बरोबर। तो मित्रों आपणे 1.5 इंच अहींया वधारे राख्युं बरोबर। तो मित्रों आपणे जे 1.5 इंच अहींया नीचे जे वधारे राख्युं छे ए शा माटे राख्युं छे कि मित्रों अर्धो इंच नॉर्मल अर्धो इंच जेवुं गणी लो तमे, अर्धो इंच अहींया सिलाईमां जतुं रहेशे बरोबर। केटलुं अर्धो इंच जेवुं। पछी मित्रों 1 इंच जेवुं नीचे पट्टी आपणे जे मोरी फोल्ड करीए छे जे शर्टनी नीचेली ए फोल्ड में जतुं रहेशे बरोबर। तो मित्रों परफेक्ट जे शर्टनी लंबाई छे एटली परफेक्ट लंबाई रहेशे बरोबर। तो मित्रों अहींया हमेशा 1.5 इंच वधारे राखवुं बरोबर। घणा लोको मित्रों 1 इंच पण राखता होय छे, कारण के अमुक लोको शुं करता होय नीचे बिल्कुल हाव नानी पट्टी वाळता होय छे अने अहींया पण नॉर्मल कापड़ फिटिंग में लेता होय छे એટલા માટે 1 इंच राखता होय छे। पण मित्रों अहींया हूँ फिटिंग में पण थोड़ું कापड़ वधारे लઉં છું અને अहींया पट्टी पण थोड़ी मापनी मोटी बनाવું છું बरोबर। એટલે मित्रों हूँ 1.5 इंच राखું છું बरोबर। तो मित्रों आ तो આપણે લંબાઈનું માપ સમજી લીધું તમે બરોબર, આપણે લંબાઈનું માપ સમજી લીધું। હવે મિત્રો આપણે પટ્ટી આમ ને આમ રાખવાની છે બરોબર। તો મિત્રો ઓની જે છાતી હતી એ કેટલાની હતી તો કે 31.5 કેટલી 31.5। जो 31.5 ने આપણે 4 भाग કરીએ તો કેટલા થાય? તો મિત્રો તમારે શું કરવાનું છે, આ રીતના પટ્ટી લઈ
અને એ 31.5 ડાયરેક્ટ લાવી દેવાનું છે. એ 31.5 કેટલું 31.5. ધ્યાનથી મિત્રો વિડીયો જોજો, કારણ કે તમે જો આ વિડીયો પૂરેપૂરો જોશો તમને પરફેક્ટ શર્ટનું કટિંગ આવડી જશે. બરાબર મિત્રો, તમે ધ્યાનથી જોજો કે 31.5ની જો છાતી હોય તો મિત્રો એ આ આપણે 31.5ની છાતી છે. બરાબર, તો 31.5 પટ્ટી આવી રીતના વાળી દેવાની, કમ્પ્લીટ વાળી અને એ આ રીતના જોઈ લેવાનું કે એના 31.5ના અડધા કરીએ તો કેટલા થાય, તો કે મિત્રો 15.16. બરાબર, કેટલા 15.16, 15.5 અને 2 પોઈન્ટ આવે. તો મિત્રો જે 15.16 છે ત્યાંથી આપણે એને પણ આપણે અડધું કરી દેવાનું છે. એ આ રીતના રાખી અને એ આ રીતના તમે અડધા કરી દો એટલે કેટલા થાય, તો કે મિત્રો 8માં 1 પોઈન્ટ ઓછું. કેટલું 8માં 1 પોઈન્ટ ઓછું. તો મિત્રો હવે તમારે શું કરવાનું છે, છાતીનો જે ચોથો ભાગ છે એ તમારે પરફેક્ટ આ રીતના જે શર્ટનો આપણે જે મંડો રાખીએ છીએ એ મિત્રો આ રીતના મૂકી દેવાનો છે. એ પટ્ટી આ રીતના નિશાન પ્રમાણે કમ્પ્લીટ રાખી અને એ આપણે અહીંયા રાખીશું 8માં 1 પોઈન્ટ ઓછું. કેટલું 8માં 1 પોઈન્ટ ઓછું પરફેક્ટ એટલું રાખી દેવાનું છે. બરાબર મિત્રો, આ થઈ ગયું. તો હવે મિત્રો તમારે શું કરવાનું છે કે જે આ નિશાન છે ત્યાંથી મિત્રો તમારે આ રીતના કરી અને એક તમારે નિશાન કરી દેવાનું છે 7.5. કેટલું 7.5, 7.5થી 7.25, 7 એ રીતના, કારણ કે જે રીતનું શર્ટ હોય એ રીતના. તો મિત્રો આ લંબાઈ 26 અને 2 પોઈન્ટ મતલબ 26.25ની લંબાઈ છે. તો મિત્રો આપણે કેટલું રાખીશું, 7.5 પણ આપણે રાખીએ છીએ. શર્ટની જેમ લંબાઈ અને વ્યક્તિની જે રીતની હાઇટ હોય એ પ્રમાણે આપણે રાખવું પડે છે. પણ મિત્રો આપણે અહીંયા કેટલું રાખીશું 7. કેટલું 7. હંમેશા મિત્રો ધ્યાન રાખવાનું છે 26, 25, 26થી નીચું ગમે એટલું પણ શર્ટ ઓછું હોય તો મિત્રો તમારે કેટલા સુધી સમજી લો કે 25, 26 આટલી લંબાઈ હોય ત્યાં સુધી મિત્રો તમારે અહીંયા 7 રાખવાનું છે. બરાબર, અને મિત્રો 26થી પછી વધી જાય 27 તો પણ મિત્રો તમારે 7 રાખવાનું છે. બરાબર, 28થી આવે તો મિત્રો તમારે રાખવાનું છે 7.5. જો 28ની શર્ટની લંબાઈ હોય તો મિત્રો તમારે રાખવાનું છે 7.5. બરાબર, તો 28થી 29, 30 એટલા સુધી મિત્રો તમારે રાખવાનું છે 7.5. બરાબર, 30, 31ની લંબાઈ હોય છે, કોઈક ભવિષ્ય જ 32ની લંબાઈ હોય છે, બિલકુલ હોતી નથી. બરાબર, તો મિત્રો 32ની કદાચ જો લંબાઈ આવી જાય તો મિત્રો રાખવાનું છે 8. કેટલું 8, જે કમરનો ભાગ આપણે કહીએ છીએ. બરાબર, તો મિત્રો આ તમે કમરનું સમજ્યા. બરાબર, તો મિત્રો આપણે 26.25ની લંબાઈ છે તો મિત્રો આપણે અહીંયા રાખીશું 7. બરાબર, આ જે કમરનો ભાગ છે એ નિશાન આપણે કરીશું 7. બરાબર, તો મિત્રો આ તો આપણે નિશાન કર્યા. બરાબર, એ નિશાન આપણે પરફેક્ટ આ રીતના સીધું નિશાન કરી દેવાનું છે. આ રીતના બરાબર, આ રીતના પછી એક નિશાન અહીંયા પણ સીધું કરી દેવાનું છે. રેડી મિત્રો? તો મિત્રો આપણે કમ્પ્લીટ આ ખોના તૈયાર કરી દીધા. બરાબર, તો મિત્રો હવે આપણે જે સીધું માપ જે લેવાનું હતું એ મેં તમને સમજાવ્યું. બરાબર, તો મિત્રો હવે આપણે કેટલું ફિટિંગ રાખવું એ પણ હું તમને પરફેક્ટ સમજાવી. બરાબર, તો મિત્રો વિડીયો ધ્યાનથી જોજો. બરાબર મિત્રો, ખરેખર તમે જો આ વિડીયો પૂરેપૂરો જોઈ લેશો તો તમને કમ્પ્લીટ રીતે તમને શર્ટ કટિંગ કરતાં આવડી જશે. બરાબર મિત્રો, વિડીયો થોડોક મોટો બનશે પણ મિત્રો તમને એક જ વિડીયોમાં શર્ટ કટિંગ કરતાં આવડી જશે. બરાબર, તો મિત્રો હવે આપણે શું કરીશું કે 31.5ની છાતી છે. કેટલાની? 31.5ની. બરાબર, તો મિત્રો આપણે જ્યારે મેં તમને આ જે નિશાન કર્યું હતું 8માં 1 પોઈન્ટ ઓછું. બરાબર, 31.5ના આપણે 4 ભાગ કરવાના છે. તો મિત્રો આપણે જ્યારે આપણે 31.5ના 4 ભાગ કર્યા હતા તો કેટલા આવ્યા હતા? 8માં 1 પોઈન્ટ ઓછું અહીંયા. બરાબર, તો મિત્રો આપણે એ જ 31.5ના 4 ભાગ કરી અને 8માં 1 પોઈન્ટ ઓછું જે આ નિશાન છે ત્યાંથી આપણે આ રીતના એક નિશાન આટલે કરી દેવાનું. 8માં 1 પોઈન્ટ
ઓછું, બરાબર. અને હવે મિત્રો આપણે શું કરીશું, અહીંયાથી આપણે રાખીશું 2 માં 1 પોઈન્ટ ઓછું. કેટલું? 2 માં 1 પોઈન્ટ ઓછું. તો મિત્રો અહીંયા આપણે 2 માં 1 પોઈન્ટ ઓછું કરી દીધું, બરાબર. ફૂલ ફિટિંગ શર્ટ છે એટલા માટે મિત્રો. તો મિત્રો અહીંયા આપણે 2 પોઈન્ટ પાછળ નિશાન કરીશું. અહીંયા કેટલું? 2 પોઈન્ટ. જો ફૂલ ફિટિંગ શર્ટ હોય તો મિત્રો, બરાબર, 2 પોઈન્ટ પાછળ નિશાન કરી દેવાનું છે, બરાબર. તો મિત્રો આપણે અહીંયાથી સમજી લો કે 8 માં 1 પોઈન્ટ ઓછું છે, બરાબર. તો મિત્રો અહીંયાથી આપણે 2 ઇંચ વધારવાનું છે. કેટલું? 2 ઇંચ. તો મિત્રો એ 9 માં 1 પોઈન્ટ ઓછું એટલે કેટલા થયા? 1 ઇંચ, બરાબર. અને અહીંયાથી મિત્રો એ 10 માં 1 પોઈન્ટ ઓછું એટલે કેટલા થયા? 2 ઇંચ. કેટલા? 2 ઇંચ આપણે અહીંયા વધારી દીધું, બરાબર. તો મિત્રો આ છાતીનો ભાગ છે, બરાબર. તો મિત્રો આ પરફેક્ટ ફૂલ ફિટિંગ શર્ટ છે એટલા માટે, બરાબર. તો મિત્રો હવે આપણે શું કરીશું, જે આની કમર, તો મિત્રો કમર કેટલાની હતી? તો કે 28ની. કેટલાની? 28ની કમર હતી, બરાબર. તો મિત્રો આપણે શું કરીશું, કમરના પણ આપણે 4 ભાગ કરી દેવાના છે. તો મિત્રો જો કમરના આપણે 4 ભાગ કરો તો મિત્રો શું કરવાનું તમારે, એ તમારે ડાયરેક્ટ 28 પટ્ટી લાવી દેવાની, બરાબર, આ રીતના. અને એ ડબલ આ રીતના ફોલ્ડ કરી દેવાના એટલે કેટલા થયા? 14. 28ના જો અડધા આપણે કરીએ કેટલા થાય? 14, બરાબર. તો મિત્રો 14ના પણ તમારે અડધા કરી દેવાના, બરાબર. એ 14ના પણ અડધા તમારે કરી દેવાના. તો કેટલા આવે? તો કે 7. કેટલા? 7, બરાબર. તો મિત્રો અહીંયા આપણે જે આ નિશાન, આપણે જે સીધું જે નિશાન કર્યું ત્યાંથી મિત્રો આપણે રાખીશું 7, બરાબર. અને અહીંયા પણ આપણે શું કરીશું, હવે 2 ઇંચ વધારે રાખીશું. કેટલું? અહીંયા પણ આપણે 2 ઇંચ વધારે કરી દેવાનું છે, બરાબર. તો મિત્રો એ 2 ઇંચ આપણે વધારે રાખીને નિશાન કરી દેવાનું, બરાબર. તો મિત્રો અહીંયા કેટલું આવ્યું? 9. કેટલું? 9. તો 7, 1 ઇંચ એટલે 8 અને 2 ઇંચ એટલે 9, બરાબર. તો મિત્રો આપણે 9 ઉપર નિશાન કરી દીધું, બરાબર. મિત્રો તમારું જે રીતનું પણ શર્ટ હોય, બરાબર. મિત્રો તમે જો માપ લેતા હોય તો મિત્રો સમજો કે તમારે અહીંયા 30ની છાતી કમર છે, બરાબર. તમારે જો 30ની કમર આવે તો પણ તમારે 30ના 4 ભાગ કરી દેવાના. અને 30ના 4 ભાગ કરો એટલે મિત્રો 7.5 થાય. તો 7.5 અને 2 ઇંચ વધારે રાખી દેવાનું, બરાબર. તો મિત્રો 2 ઇંચ તમે જો વધારે રાખો તો તમારે આવે 9.5. કેટલું? મારે મિત્રો અહીંયા 9 આવ્યું છે. અને જો 30ની કમર હોય તો અહીંયા આવે 9.5, બરાબર. તો મિત્રો તમારે જે રીતનું માપ હોય, તમારે જો આ જ માપનું કોઈ શર્ટ હોય તો તમે આ રીતને કટિંગ કરવાનું. અને તમારે જો માપ થોડું અલગ હોય, કદાચ ઓછું પણ હોય, કદાચ વધારે પણ હોય, તો તમારે સેમ આ વસ્તુ જ કરવાની છે, બરાબર. ગમે એટલું મિત્રો શર્ટ મોટું હોય કે ખુલ્લું હોય, બરાબર. પણ મિત્રો તમારે સેમ આ જે હું કરું છું એ જ તમારે કરવું. ક્યારે? કે જ્યારે ફૂલ ફિટિંગ શર્ટ હોય ત્યારે, બરાબર. મિત્રો જો ફૂલ ફિટિંગ શર્ટ ના હોય, નોર્મલ ફિટિંગ હોય, તો મિત્રો એના માટે પણ હું સ્પેશિયલ વિડીયો બનાવીશ, બરાબર. તો મિત્રો આ ફૂલ ફિટિંગ શર્ટ માટેનો વિડીયો છે, બરાબર. તો મિત્રો અહીંયા આપણે રાખીશું કેટલું? તો 9, બરાબર. તો મિત્રો અડધો ઇંચ સિલાઈમાં જશે તો એટલે રહેશે કેટલું? 8.5, બરાબર. મિત્રો અહીંયા અડધો ઇંચ જો સિલાઈમાં જશે તો મિત્રો અહીંયા રહેશે કેટલું? તો કે 9.25. કેટલું? 9.25, બરાબર. તો મિત્રો અહીંયા આપણે કેટલું આવ્યું હતું? તો કે 10 માં 1 પોઈન્ટ ઓછું, બરાબર. તો મિત્રો અહીંયા આપણે શું કરીશું, કમ્પ્લીટ આપણે અહીંયા 10 રાખીશું. કેટલું? 10, બરાબર. અહીંયા મિત્રો 10 માં 1 પોઈન્ટ ઓછું આવ્યું હતું. તો મિત્રો અહીંયા આપણે કમ્પ્લીટ 10 રાખીશું, બરાબર. 1 પોઈન્ટ વધારી દઈશું, બરાબર, કારણ કે એ શીટનો ભાગ છે એટલા માટે. તો મિત્રો હવે તમારે શું કરવાનું છે, આ રીતના શેપવાળી ફૂટ લેવાની છે, બરાબર. ફૂલ ફિટિંગ શર્ટ છે એટલા માટે. પણ જો મિત્રો નોર્મલ ફિટિંગ હોત તો મિત્રો આપણે આ ફૂટ રાખવાનું. કઈ ફૂટ? આ ફૂટ. તો મિત્રો આ નિશાન કેટલે આવત? આ રીતના આવત, બરાબર. એ આ રીતના આવત. જોયું મિત્રો? તો આપણે
ફૂલ ફિટિંગ શર્ટ છે એટલા માટે આપણે આ ફૂટ રાખવાની છે. તો મિત્રો એ ધ્યાનથી આ નિશાન અને આ નિશાનને મિલાવી દેવાના છે. તો મિત્રો એ પરફેક્ટ મિત્રો તમારો ફિટિંગ શર્ટ બનશે. બરાબર મિત્રો, જુઓ ધ્યાનથી. હવે મિત્રો તમારે શું કરવાનું છે, આ થઈ ગયું. તો મિત્રો તમારે શું કરવાનું છે, અહીંયાથી મિત્રો આપણે રાખીશું કેટલું, તો કે 2.5 ઇંચ. કેટલું? 2.5 ઇંચ આપણે આ નિશાનથી આપણે 2.5 ઇંચ ઉપર નિશાન કરી દેવાનું. બરાબર, એ 2.5 ઇંચ નિશાન કરી અને જે આપણે 10 રાખ્યા હતા એના અડધા આપણે કરીશું કેટલા, 5 રાખી અને 2 પોઈન્ટ આગળ રાખીશું. કેટલું? 2 પોઈન્ટ ઓછું, 2 પોઈન્ટ 5માં. તો મિત્રો અહીંયાથી આપણે ગોળી પાડવાની છે. તો અહીંયાથી ગોળી મિત્રો એ આ રીતના પાડી દેવાની. રેડી મિત્રો, આ રીતના ગોળી પાડી દેવાની. બરાબર. તો મિત્રો હવે આપણે શું કરીશું, એનું શોલ્ડર. તો મિત્રો એનું શોલ્ડર કેટલું હતું, તો કે 16.5. બરાબર. તો મિત્રો જો 16.5 હવે આપણે શું કરીશું, 16.5 અડધા જ કરીશું. બરાબર, એના 4 ભાગ કરવાના નથી. બરાબર, તો એના અડધા આપણે કરીશું. તો એ આ 16.5. બરાબર, આ 16.5 છે. બરાબર મિત્રો, તમારે 17નું શોલ્ડર આવે, 18નું આવે કે 20નું આવે કે 15નું આવે, 14નું આવે કે 13નું આવે, એના તમારે 2 ભાગ જ કરવાના છે, 4 ભાગ કરવાના નથી. બરાબર. તો મિત્રો આ 16.5. બરાબર, અને એના અડધા કરો એટલે કેટલા થાય, તો મિત્રો અહીંયા જોઈ લો તમે 8.25. બરાબર, 8 અને 2 પોઈન્ટ. બરાબર. તો મિત્રો આપણે શું કરીશું, અહીંયા 8.25 રાખીશું અને 1/2 ઇંચ આપણે વધારે અંદર રાખીશું. તો મિત્રો કેટલું થાય છે, 8.25 અને 1/2 ઇંચ વધારે એટલે 8.25 થાય. કેટલું? 8.25. તો મિત્રો આપણે 8.25 ઉપર નિશાન કરી દેવાનું છે. બરાબર. તો મિત્રો હવે આપણે શું કરીશું, ઓનો જે આ જે કોલરનો ભાગ છે એ મિત્રો આપણે રાખીશું કેટલું, તો કે 2.25. કેટલું? 2.25. બરાબર, આ મિત્રો આપણે 2.25 રાખ્યું. તો હવે આપણે મિત્રો શું કરવાનું છે કે જે આપણે 8.25 રાખ્યા હતા અને જે 2.25 એને આપણે આ રીતના મિલાવી દેવાના છે, એ આ રીતનું. બરાબર. અને મિત્રો હવે શું કરવાનું છે કે આ રીતના એ ફૂટ લઈ અને મિત્રો જે આપણે આ નિશાન કર્યું હતું, 2 પોઈન્ટ આપણે જે અંદર નિશાન કર્યું હતું એ નિશાન અને આ નિશાન એને પણ આપણે આ રીતના મિલાવી દેવાનું છે. પરફેક્ટ આ રીતના. બરાબર મિત્રો, હવે આપણે આ રીતના પરફેક્ટ આપણે ગોળી પાડી દેવાની છે. આ રીતના જુઓ મિત્રો. બરાબર, આ પરફેક્ટ આપણે શર્ટનો ફર્મો તૈયાર કરી દીધો. બરાબર. તો મિત્રો હવે આપણે ઓને કટિંગ કરીશું. બરાબર. તો મિત્રો તમે ધ્યાનથી જોજો. તો મિત્રો કઈ જગ્યાએ શું કરવું એ પણ પરફેક્ટ રીતે હું તમને વિડીયો થોડોક મોટો બનશે પણ તમને પરફેક્ટ હું કટિંગ શીખવાડી દઈશ. બરાબર. તો મિત્રો હવે આપણે શું કરીશું, ઓનું કટિંગ કરી લઈએ. ચાલો હળો. બરોબર મિત્રો, આપણે આગળનો ભાગ કટિંગ કરી લીધો. બરોબર. તો મિત્રો હવે આપણે શું કરીશું, હવે આપણે બોય કટિંગ કરીશું. બરોબર. તો મિત્રો વિડીયો ધ્યાનથી જોજો. તો મિત્રો તમને પરફેક્ટ રીતે ખબર પડશે. બરોબર. આ મિત્રો આપણે આગળનો ભાગ કટિંગ કરી લીધો. મિત્રો બીજું તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે હંમેશા આગળના ભાગ કરતાં પાછળનો ભાગ નાનો હોય છે. બરાબર. તો મિત્રો એ કેટલો હોય છે એ તમે સમજી લો. તો મિત્રો અહીંયાથી તમારે જે આ નિશાન છે ત્યાંથી મિત્રો તમારે 0.5 ઇંચ, કેટલું 0.1 ઇંચ નિશાન અંદર કરી દેવાનું. કેટલું? 0.1 ઇંચ. 0.5 ઇંચ મતલબ મિત્રો એકમાં 2 પોઈન્ટ ઓછું, એકમાં 2 પોઈન્ટ ઓછું
એ મિત્રો 1.5 ઇંચ કહેવામાં આવે છે, બરાબર. તમને જો મિત્રો ખબર પડતી હોય તો બરાબર છે, પણ જો મિત્રો ઓછી ખબર પડતી હોય 1.5 ઇંચ કોને કહેવાય તો મિત્રો તમે સમજી લેજો કે આ 1 છે, બરાબર. તેમાં 1 ને 2 પોઈન્ટ ઓછું હોય તો મિત્રો એને 1.5 ઇંચ કહેવાય, બરાબર. અને વધારે હોય તો મિત્રો 1 ને 2 પોઈન્ટ વધારે તો એને 1.25 ઇંચ કહેવાય, બરાબર. મિત્રો એના માટે પણ હું તમને સ્પેશિયલ સમજાવીશ, બરાબર. તો મિત્રો આ આપણે આગળનો ભાગ કટિંગ કરી લીધો. હવે આપણે શું કરીશું? બોય કટિંગ કરીશું, બરાબર. તો મિત્રો તમારે આ રીતના સીધું કાપડ લઈ અને આ રીતના કાપડને સરખું કરી દેવાનું છે, બરાબર. એ પણ મિત્રો આ રીતના ડબલ જ ફોલ્ડ કાપડ હોવું જોઈએ, બરાબર. તો મિત્રો આ રીતના તમારે વાળી દેવાનું, બરાબર. આ રીતના મિત્રો અંદર કાપડ જોઈ લેવાનું છે કે પરફેક્ટ ડબલમાં કાપડ પરફેક્ટ અંદર હોવું જોઈએ, બરાબર. જો મિત્રો આગા પાછું રહેશે તો મિત્રો એક બોય ફિટિંગ થશે અને એક બોય ખુલ્લી, બરાબર. તો મિત્રો જોઈ લેવાનું છે કે કપડું આગું પાછું અંદર હોવું જોઈએ નહીં. આ રીતના જોઈ લેવાનું, બરાબર. રેડી મિત્રો. તો હવે તમારે શું કરવાનું છે? તો મિત્રો અહીંયા તો આપણે પહેલાં તો એક નિશાન કરી દઈશું આ રીતના, બરાબર. મિત્રો અહીંયાથી આપણે રાખીશું 3. કેટલું? 3, બરાબર. અને મિત્રો ત્યાંથી આપણે બોયની લંબાઈ માપીશું. તો મિત્રો બોયની લંબાઈ કેટલી હતી? તો કે 22. કેટલી? 22, બરાબર. તો મિત્રો આપણે 1 ઇંચ ઓછું કરીશું. કેટલું? 1 ઇંચ આપણે ઓછું રાખીશું, બરાબર. તો મિત્રો એ શા માટે આપણે 1 ઇંચ ઓછું રાખીએ છીએ? તો મિત્રો અહીંયા જે આપણે કપ લગાવો છે, બરાબર. જે કપ એ મિત્રો જે હું કપ લગાવું છું એ મિત્રો હું લગાવું છું 2.5 નો. કેટલાનો? 2.5 નો કપ. અહીંયા સોરી મિત્રો હું 2.5માં 1 પોઈન્ટ ઓછો કપ લગાવું છું, બરાબર. 2.5માં 1 પોઈન્ટ ઓછું, બરાબર. એ આ રીતે જો મિત્રો કપ નાનો છે, બરાબર. ઘણો મોટો કપ હું લગાવતો નથી, બરાબર. 2.5માં 1 પોઈન્ટ ઓછો કપ હું લગાવું છું. મિત્રો 2.5 લગાવતા હોય તો પણ ચાલે, બરાબર. તો મિત્રો અહીંયા આપણે 1 ઇંચ ઓછું રાખીશું. તો જ્યારે મિત્રો કપ લાગશે ત્યારે મિત્રો પરફેક્ટ બોય નીકળી જશે, બરાબર. તો આપણે 1 ઇંચ ઓછું કરીને 21 ઉપર નિશાન કરી દેવાનું, બરાબર. તો મિત્રો હવે આપણે તમારે શું કરવાનું છે? તો આપણે અહીંયાથી માપ લઈશું. તો મિત્રો અહીંયાથી આપણે રાખીશું 5.25. કેટલું? 5.25, બરાબર. 5.25 અહીંયા ફિટિંગ બોય છે એટલા માટે મિત્રો આપણે રાખીશું 5.25, બરાબર. કેમ કે મિત્રો સમજી લો કે આપણે 5.25 રાખ્યું, બરાબર. તો મિત્રો 1/2 ઇંચ સિલાઈમાં જશે, બરાબર. તો મિત્રો વચ્ચે કેટલું? તો કે 4.5. કેટલું? 4.5, બરાબર. તો મિત્રો આપણે જે કપ રાખવાના છીએ એ મિત્રો કેટલું છે? તો મિત્રો એક આપણે જે કપ રાખવાના છે એ છે 8.5. કેટલો? 8.5નો કપ છે, બરાબર. તો મિત્રો 1/2 ઇંચ વધારે રહેશે. તો મિત્રો 1/2 ઇંચની આપણે બંને સાઈડ નોર્મલ પટ્ટી ચપટા લેશું એટલે મિત્રો પરફેક્ટ બોય થઈ જાય, બરાબર. તો મિત્રો આપણે અહીંયા રાખીશું કેટલું? 5.25, બરાબર. તો મિત્રો અહીંયા આપણે કેટલું રાખીશું? તો મિત્રો અહીંયા આપણે રાખીશું 8 અને 8માં 1 પોઈન્ટ ઓછું. તો મિત્રો જે આપણે મંડામાં જે રાખ્યું હતું સાતીનો ચોથો ભાગ એ જ મિત્રો અહીંયા આપણે 8માં 1 પોઈન્ટ ઓછું રાખીશું, બરાબર. તો મિત્રો આ રીતના એક સીધું નિશાન આ રીતના કરી દેવાનું, બરાબર. એક નિશાન મિત્રો અહીંયા કરી દેવાનું. રેડી. તો મિત્રો એને પણ આપણે આવી આ જ ફૂટથી આપણે શેપ પાડીશું કારણ કે ફિટિંગ શર્ટ છે તો મિત્રો ફિટિંગ જ બોય હોય એટલા માટે, બરાબર. આ રીતના રેડી મિત્રો. તો મિત્રો આ આપણે આ રીતના ગોળી પાડી દેવાની આ રીતના, બરાબર. તો મિત્રો આપણે હવે શું કરીશું? બોયનું પણ આપણે કટિંગ કરી
લઈએ. બરોબર. રેડી મિત્રો, આપણે બોય પણ કટિંગ કરી લીધી. બરોબર. તો મિત્રો હવે શું કરીશું, આપણું બોય પણ કટિંગ તૈયાર થઈ ગઈ છે. બરોબર. તો મિત્રો હવે આપણે શું કરીશું, પાછળનો ભાગ કટિંગ કરીશું. બરોબર. તો મિત્રો પાછળના ભાગમાં કઈ જગ્યાએ કેટલું રાખવાથી મિત્રો શર્ટનું પરફેક્ટ કટિંગ થાય છે, તો મિત્રો એ પણ હું તમને પરફેક્ટ રીતે સમજાવીશ. બરોબર. આ રીતે મિત્રો સીધું કાપડ કરી દેવાનું છે. બરોબર. તો મિત્રો આ રીતના કાપડ ખુલ્લું કરી અને આ સીધો ભાગ છે અને એ આ રીતના ઉપર કાપડ વાળી દેવાનું. બરોબર. એટલે ઉલટો ભાગ ઉપર રાખવાનો અને સીધો ભાગ અંદર રાખવાનો. બરોબર. તો એ આ રીતના આપણે મૂકી દેવાનું છે. રેડી મિત્રો. તો હવે આપણે શું કરીશું, આગળનો ભાગ આપણે ઉપર મૂકીશું. બરોબર. તો મિત્રો એ આ રીતના આપણે નોર્મલ ઓછો આપણે કરીશું. બરોબર. અને પછી ઉપર ભાગ મૂકી દઈશું એ આ રીતના. રેડી. તો મિત્રો આપણે જે 1 ઇંચે આપણે જે આ નિશાન કર્યું હતું એના લેવલ મિત્રો પાછળનો ભાગ કમ્પ્લીટ એના લેવલમાં હોવો જોઈએ. બરોબર. તો જ મિત્રો પરફેક્ટ રીતે થશે. બરોબર. બરોબર મિત્રો. તો આપણે પાછળનો ભાગ કટિંગ કરવા માટે આપણે આગળનો ભાગ પણ ઉપર મૂકી દીધો. બરોબર. તો મિત્રો હવે આપણે શું કરીશું, મિત્રો તો મિત્રો કઈ કઈ જગ્યાએ શું કરવાથી તમારું કમ્પ્લીટ શર્ટ કટિંગ થાય હું તમને પરફેક્ટ રીતે સમજાવીશ. બરોબર. તો ધ્યાનથી મિત્રો જોજો. તો મિત્રો અહીંયાથી આપણે જે આ નિશાન છે ત્યાંથી આપણે રાખીશું કેટલું, તો અહીંયા મિત્રો આપણે કરીશું 3. કેટલું? 3. બરોબર. અને અહીંયાથી મિત્રો આપણે રાખીશું 2.5. કેટલું? અહીંયાથી 3 અને અહીંયાથી 2.5. બરોબર. અને મિત્રો અહીંયાથી આપણે રાખીશું 1.5. કેટલું? 1.5. બરોબર. અને મિત્રો અહીંયાથી આપણે રાખીશું 3.25. કેટલું? 3.25. બરોબર. તો મિત્રો હવે આપણું શોલ્ડર કેટલાનું હતું, તો કે શોલ્ડર હતું આપણું 16.5. બરોબર. તો મિત્રો 8.25 અને અડધો ઇંચ વધારે એટલે 9.25 થયું. બરાબર. તો મિત્રો આપણે અહીંયા 9.25 નિશાન કરી દેવાનું. બરાબર. તો મિત્રો આપણે જ્યારે પણ શર્ટ કટિંગ કરતા હોય ત્યારે મિત્રો હું ઘણી વખત અહીંયા પણ 3 રાખું છું, અહીંયા પણ હું 3 જ રાખું છું. બરાબર. પણ મિત્રો ફિટિંગ શર્ટ છે એટલા માટે અહીંયાથી પરફેક્ટ રીતે ગોળીમાં બેસે એટલા માટે અહીંયા પણ હું 2 પોઈન્ટ ઓછું રાખવાનું. બરાબર. ફૂલ ફિટિંગ શર્ટ હોય તો મિત્રો અહીંયા જો 3 હોય તો અહીંયા 3.25 રાખો. બરાબર. જે હોય રાખે એના કરતાં 2 પોઈન્ટ ઓછું. તો મિત્રો પરફેક્ટ રીતે તમારી જે ગોળી છે એ મિત્રો ફિટિંગમાં બેસે છે. બરાબર. આ મિત્રો થઈ ગયું. તો હવે મિત્રો આપણે શું કરવાનું છે, આ રીતના એક સીધું આ રીતના નિશાન કરી દેવાનું. રેડી મિત્રો? એ આ રીતના. બરાબર. તો મિત્રો ધ્યાન રાખજો કે તમને જે પ્રોબ્લેમ થતી હોય છે શર્ટમાં ઘણા લોકોને અમુક જગ્યાએ, તો મિત્રો ખાસ કરીને પ્રોબ્લેમ કઈ જગ્યાએ થતી હોય છે, તો કે અહીંયા મંડાની અંદર. બરાબર. શર્ટનો જે મંડો જે આપણે ઉતારીએ છીએ ઘણા લોકોને દરેકને પણ અહીંયા જ ખાસ પ્રોબ્લેમ થતી હોય છે. એ શું કે મિત્રો શર્ટ જ્યારે પણ આપણે પહેરે ત્યારે મિત્રો અહીંયા
ચોલ પડતી હોય છે, બરાબર, બગલની અંદર ચોલ પડતી હોય છે. તો એ મિત્રો ચોલ શા માટે પડતી હોય છે? તો મિત્રો તમે જે હું તમને સમજાવું છું એ જ રીતના જો તમે કટિંગ કરશો તો મિત્રો ક્યારેય તમારે ઝોલ પડશે નહીં, બરાબર. અને મિત્રો બીજી વસ્તુ એ છે કે તમે જે શોલ્ડર, બરાબર, પાછળ જે આપણે ઘણા લોકોને અહીંયાથી પણ ચપટા પડતા હોય છે, બરાબર, ઝોલ પડતી હોય છે શોલ્ડરમાં પણ. તો મિત્રો એ ના પડે એ માટે તમે પરફેક્ટ જો આ રીતના તમે જો કટિંગ કરશો તો ક્યારેય તમારે એ રીતના શોલ્ડરમાં પણ તમારે ઝોલ પડશે નહીં, બરાબર. ત્રીજી વસ્તુ કે મિત્રો ઘણા લોકોને કોલરમાં પણ પાછળ ચપટા ઝોલ પડતી હોય છે, બરાબર, અહીંયા કોલરમાં ભેગું થતું હોય છે કાપડ, બરાબર. તો મિત્રો એ ના થાય એ માટે જો તમે જે હું અહીંયા 3 રાખું છું તો મિત્રો તમારે પણ અહીંયા 3 રાખવાનું. મિનિમમ તમારે 40ની છાતી હોય ત્યાં સુધી મિત્રો તમારે અહીંયા કેટલું રાખવાનું, 40 છાતી હોય તો તમારે રાખવાનું 3.25. કેટલું? 3.25. 2 પોઈન્ટ જ આપણે વધારવાનું રહેશે, બરાબર. 42ની છાતી હોય તો 3.5 રાખવું, 44ની છાતી હોય તો પણ આપણે 3.5 રાખવું, 3.5થી વધારે આપણે રાખવું નહીં, બરાબર. બાકી તો રેગ્યુલરમાં તો મિત્રો તમારે 3 જ રાખવાનું. કેટલું? 3 જ. નાના છોકરાનું હોય તો મિત્રો આપણે આનું અલગ રાખવાનું આવે છે, પણ એ પણ મિત્રો મેં વિડીયો બનાવેલો છે, તમે જોઈ લેજો. કદાચ તમને એવું લાગે તો હું તમારા માટે ફરીથી વિડીયો બનાવીશ, બરાબર. શર્ટનો વિડીયો હું બનાવીશ મિત્રો, તો તમને ખ્યાલ આવી જશે, બરાબર. તો મિત્રો આ જો વસ્તુ 1, 2 અને 3 આ 3 વસ્તુનું જો તમે ધ્યાન રાખો, જે હું કહું છું એ રીતના તમે કરશો તો મિત્રો ક્યારેય તમારા શર્ટની અંદર પ્રોબ્લેમ થશે નહીં, ગેરંટી સાથે હું કહું છું મિત્રો. તો મિત્રો આપણે આગળનો ભાગ પાછળના ભાગ ઉપર મૂકીને એ પણ આપણે તૈયાર કરી દીધો ફોર્મો, બરાબર. તો મિત્રો હવે આપણે શું કરીશું, આનું કટિંગ કરી લઈએ, બરાબર. રેડી. તો મિત્રો આપણે પરફેક્ટ રીતે શર્ટ કટિંગ કરી લીધું, બરાબર. તો મિત્રો હવે આપણે શું કરીશું, એનું શોલ્ડર કટિંગ કરીશું. તો મિત્રો તમારે શોલ્ડર કટિંગ કરવા માટે કશું કોઈ અલગ કરવાનું નથી, બરાબર. આ રીતના કરી દેવાનું, બરાબર. આ ભાગ જે ઉપર ભાગ છે એ તમારે આ રીતના ઉપર હટાવી દેવાનો. આ ભાગ જે છે એમને એમ જ રાખવાનો અને તમારે શું કરવાનું છે, જે આ કાપડ છે મિત્રો, બરાબર, આ રીતે તમારે પણ કાપડ વધશે, બરાબર. કદાચ વધારે ખુલ્લું હોય તો મિત્રો અહીંયાથી આ રીતના ઓછું વધે, ફિટિંગ હોય તો થોડું પોળું વધશે કાપડ, બરાબર. તો મિત્રો એ આ રીતના કાપડ રાખી અને મિત્રો અહીંયા આપણે સીધું શોલ્ડર રાખવાનું નથી, બરાબર. કસ્ટમરને પાછળ વી આકાર શોલ્ડર બનાવવાનું છે, જે આપણે દિલ આકાર કહીએ છીએ, બરાબર. તો મિત્રો એ બનાવીશું આપણે. તો આ રીતના પાછળ કપડું પરફેક્ટ જે આ ભાગ છે એના લેવલ ટુ લેવલ આપણે આ રીતના મૂકી દેવાનો, બરાબર. પરફેક્ટ આવી ગયું. તો મિત્રો આપણે હવે શું કરીશું, પરફેક્ટ જે છે એ જ પ્રમાણે આપણે અહીંયા કટિંગ કરી લઈશું મૂકીને. રેડી મિત્રો, આપણે પરફેક્ટ આનું કટિંગ કરી લીધું. પણ જ્યારે મિત્રો તમે કટિંગ કરતા હોય ત્યારે મિત્રો તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે જે પાછળનો ભાગ આપણે જે નીચે કાપડ હોય છે શોલ્ડરનું એ આપણે અહીંયા 2 થી 3 પોઈન્ટ આપણે બારે વધારે થોડું રાખવાનું છે. જે આ ભાગ છે એના કરતાં આપણે અહીંયા 2-3 પોઈન્ટ આપણે કાપડ વધારે રાખવાનું રહેશે, બરાબર. તો મિત્રો આ રીતના કરી અને આપણે એનો વી આકાર તૈયાર કરીશું, બરાબર. રેડી મિત્રો, આપણો વી આકાર તૈયાર થઈ ગયો, બરાબર. તો મિત્રો આપણે શોલ્ડર પણ કટિંગ કરી લીધું, બરાબર. તો મિત્રો અમારો વિડીયો કેવો લાગ્યો
તો મિત્રો અમને કોમેન્ટમાં જણાવજો તો અમને ખબર પડે. તો મિત્રો તમે જો અમને અમારા વિડીયો જોતા હશો તો મિત્રો વિડીયોમાં કોમેન્ટ કરજો તમે કયા ગામથી જુઓ છો, તમને અમારું કટિંગ ગમતું હોય તો મિત્રો અમને કોમેન્ટ કરીને જણાવજો તો અમને ખબર પડે. તો મિત્રો અમને પણ ઉત્સાહ રહે કે અમે વધારે તમને શીખવા માટે વિડીયો મહેનત કરી અને બનાવીએ, બરાબર. તો મિત્રો આ અમારું આ રીતના કટિંગ છે, બરાબર. પણ મિત્રો તમને પેન્ટ કે શર્ટમાં કોઈ પણ જગ્યાએ જો પ્રોબ્લેમ થતી હોય તો મિત્રો મને કોમેન્ટ કરજો. તો મિત્રો તમારા માટે હું સ્પેશિયલ વિડીયો બનાવીશ, બરાબર. તો મિત્રો આજના વિડીયોમાં બસ આટલું જ. આવતા વિડીયોમાં ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી મિત્રો જય માતાજી, જય દ્વારકાધીશ.